Today is 18th of May 2023 and we are continuing our session on Indian Constitution. Okay. So yesterday we discussed preamble of the Constitution of India, right? With respect to preamble, what we discussed, what is meaning of preamble? So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, showing justice, social, economic, political. Why that specific sequence is mentioned with respect to justice that we discussed social, why social first, why economic second, and why political third. Okay, so that also we discussed. Then we discuss about rest of the things. Okay, so justice, liberty, equality, fraternity, unity, integrity. We discuss all the words: sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Now, these are the principles, these are the ideals, this is a philosophy of the Constitution, and aims and objectives mentioned in Constitution of India. Now, to realize aims and objectives mentioned in the preamble, the most important thing, our Constitution created one system, three-tier system we can say, or three different compartments we have created. One is the judiciary, another is legislature, and another is legislature, right? So legislature, executive, and judiciary. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ. ठीक आहे. Other than that, in our constitution, we are having fundamental right. We are having direct principles of state policy. We are having election commission. We are having finance commission. We are having president. We are having governor. We are having prime minister and his cabinet. Okay. We are having prime minister and his council of minister. We are having chief minister and his council of minister. Okay, so we are having all entire edifice, entire building which is created by Constitution of India. So to understand this thing, we need to understand the preface of Constitution of India. That is preamble. Saranama, उद्देशिका, प्रस्ताविका, preface आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे. Okay, so yesterday we discussed that entire preamble. Now I am not going into preamble. Now I am discussing the application part of that preamble. Okay, so with respect to that, we need to understand first the making of the Constitution, evolution of the Constitution, how Constitution evolved. Okay. Exam point of view, if you are considering Constitution with respect to examination, so at the prelims level, you would find traditional questions. You would find questions which are associated with current happenings. So traditionally, there are certain traditional topics. So making of the Constitution is a traditional topic. And a paramparik विषय आहे तो, making of the Constitution. Ki what, like how the process of making of Constitution started. Okay, what is the history behind that? Okay. So with respect to making of Constitution, we need to consider the entire history which is associated with pre-independence period. Pre-independence period म्हणजे काय? तर भारत स्वतंत्र व्हायच्या आधीचा जो काही कालखंड असेल, pre-1947, so that we need to consider pre-independence period. And traditionally in examination, you can get questions. You can get questions related to Regulating Act, Fits in the Act, different what you can say, different amendment acts, charter acts, Charter Act 1, Charter Act 2, Charter Act 3. Okay, there is a Charter Act of 1793, 1813, 1833, 1853. These are the Charter Acts.
Then there is an Act, Government of India Act 1858. Then 1861 Indian Consul Act, 1892 Indian Consul Act, 1909 Indian Consul Act, and then finally Government of India Act 1919, Government of India Act 1935. Okay, and the India Independence Act 1947. So this is a constitutional development. आता हे काय आपल्याला इथे मी काही या ठिकाणी तुम्हाला हे काही आता शिकवता येणार नाही. In regular lectures we learn, we teach and we learn this section. So this is the traditional part. Okay, while making Constitution of India, another thing very important, it is said that the Constitution of India, okay, is based on the principles of different constitutions of the world. भारतीय संविधान जे आहे हे विविध संविधानांच्या महत्वाचे जे प्रोव्हिजन्स होते त्याच्या आधारावरती आहे असं सर्वसाधारण म्हटलं जातं. बट ॲज इट इज तसं आहे का? तसं नाही आहे. इट्स नॉट लाईक दॅट. ओके, सो ट्रेडिशनली we need to also consider that Indian Constitution, when framed, so that time Dr. Ambedkar studied the constitutions of different countries, and then whatever concepts we have acquired or we have taken from the different constitutions of the world, so the concepts were taken, okay, but we reorganize those concepts considering the socio-economic, educational, political, cultural, religious conditions of India. Okay, so we haven't borrowed the concept or the provisions as it is. So, for example, we have a parliamentary system of democracy. So we have a parliamentary system of democracy. We are having a democracy. It is a parliamentary system. We have adopted a parliamentary system from Britain, the Constitution of Britain, but we haven't borrowed a monarchical parliamentary system. We have borrowed a democratic parliamentary system. And आपण संसदीय लोकशाही प्रणालीचा वापर केला. आपण राजेशाही लोकशाही प्रणाली नाही स्वीकारली किंवा आपण राजेशाही संसदीय प्रणाली नाही स्वीकारली. ओके, आपण मोनार्कियल पार्लमेंटरी सिस्टम नाही स्वीकारली, आपण डेमोक्रेटिक पार्लमेंटरी सिस्टम स्वीकारली. म्हणजे तुम्ही बघा, आता परवाच्या दिवशी 4 दिवसांपूर्वी तुम्हाला माहिती असेल की ब्रिटनच्या राजाचा राज्याभिषेक झाला. ओके, आर यू अवेअर अबाउट धिस न्यूज? just recently last week there was a coronation ceremony of the King of the Britain. Have you noticed that news? Have you read that news? Anybody? Yes. वाचली होती का? निशा, या वाचली, निशानी वाचली. गुड. अरंत तू वाचली होती का? चैतन्य, चेतन, नमिता, Pranali, have you read that news? And Yes. And the most important thing was that almost more than the representatives of more than 100 of the countries, they participated into that ceremony. Okay, that ceremony मध्ये ते होते. So you can see that even today they are following the monarchical system. Even today, after so many years, okay, we are into 21st century, but in 21st century also, these people are following monarchical system. राजेशाही पद्धती ते अजूनही स्वीकारलेले आहेत. भारतामध्ये तसं काही ऑफिशियली राजा वगैरे आहे का आता आपल्या इकडे? We have the people from the royal families. ओके, आपल्या इकडे आहेत, महाराष्ट्रातच दिसतात आपल्याला काही लोक. ठीक आहे, दे क्लेम और दे कन्सिडर देमसेल्व्स ॲज द किंग. पण त्यानंतर कुठे सिंहासन वगैरे दिसतं का तुम्हाला? सिंहासनावर बसले आहेत बाबा, मग त्यांच्या आजूबाजूला 2 ते पंखे घालणारे लोक आहेत. त्यांना आल्यानंतर कलेक्टर येऊन मुद्रा करतो. बघतोस काय मुद्रा कर. असं आहे का काही?
सो वी डोंट फाइंड दोज थिंग्स, है ना. म्हणजे अलीकडच्या काळामध्ये या राजघराण्यातील लोकांवरती जर काही प्रॉब्लेम झाला तर त्यांना ही सरकारची मदत घ्यावी लागते, है ना. दे टेक हेल्प ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, दे डिमांड हेल्प ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो बेसिकली Constitution of India disregarded the monarchical system. Okay, they will, like, the people will respect you. People will respect you that Baba, you have been, your forefathers were the kings, great kings, and this and that. Okay, but that is fine. We have respect with, about you, but they will not follow you. Okay, as a subject. म्हणजे मग राजाने आदेश दिला, चला लढाई करनी है आज, चलो जाओ, असं होते का? असं होत नाही. So this is a very simple thing, that we adopted certain principles from certain countries, but we modified those principles as per the demand of our country, and considering the socio-educational, economic, cultural, religious setup of our country during those days. And our constitution maker, they were very much visionary. त्यांना लक्षात होतं की भारत असा आहे, भारतात इतक्या सगळ्या जाती आहे, वर्णव्यवस्था होती, वेगवेगळे कस्टम्स होते, वेगवेगळ्या चालीरीती होत्या, प्रिन्सली स्टेट्स होते, राजेशाही पद्धती होती, सगळ्या गोष्टी होत्या. बट स्टील we accepted a parliamentary system, and that too democratic system. So from this difference only you would understand that even though we have borrowed certain features, but we modified those features as per the demand of our country. And constitution maker wanted to keep India as an integrated country, not as a divided country. संविधान निर्मात्यांना भारत हा देश इंटिग्रेटेड ठेवायचा होता, डिवायडेड ठेवायचा नव्हता. ओके, त्याच्यामुळे मग आपण फेडरेशनची पण कन्सेप्ट बघा, द कन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन. फेडरेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये काय असतं की देअर इज फॉर्मल ॲग्रीमेंट, ओके, बिटवीन द सेंटर अँड द स्टेट्स, बट वी डोंट हॅव फॉर्मल ॲग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर अँड द स्टेट्स. अँड सेंटर इज ऑन ॲट टाइम्स, सेंट्रल इज पॉवरफुल दॅन द स्टेट. ओके, सो ही जी सिस्टीम आहे युनिटरी, ओके, म्हणजे युनिटरी फीचर म्हणजे टुवर्ड्स सेंटर. Okay, there is one very important article, that is in case of some kind of problems in your state. Okay, if there are certain problems in your state, जसा आता मणिपूरचा इश्यू झाला होता. Okay, or on regular basis you can find that central government deploy central police forces. For example, rapid action force. Rapid action force is a part and parcel of central police force. So in case of some problems in the state, central government deploy their forces. Okay, so what is the logic behind deployment of those forces? It is a duty of the central government to protect the state in case of some kind of emergency, in case of some kind of issues. Okay, law and order issues वगैरे वगैरे, म्हणून ते केंद्र सरकारचे पोलीस त्या ठिकाणी येतात. Okay, so now we need to consider this thing, that we have adopted the concept of federal, but not adopted the concept of federal in its totality. म्हणजे जसं वेगवेगळ्या ठिकाणी फेडरेशनचे कन्सेप्ट आहेत, तिथे त्यांचं एक संघटन असतं, तर तसं आपल्या इकडे नाही आहे. वी आर क्वाझिपिटल. वी हॅव central is powerful and we have states are powerful in the normal cases. States are powerful, states are responsible, states are independent, and that's why at the central level we are having parliament, but at the state level we are having state legislative assembly. आपल्याला राज्यामध्ये राज्य विधानसभा असते. Okay, we have separate chief minister, we have separate council of minister, है ना, we have cabinet, we have rest of the ministers. प्रत्येकाचा एक चीफ मिनिस्टर असतं ना आपल्या इथे, आहे की नाही? तर हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. ठीक आहे. सो लाईक वाईज नाउ आय विल गो ऑन बोर्ड. ओके, सो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन, they will ask you
ऑल दीज अनालिटिकल थिंग्स ते तुम्हाला या पद्धतीने जे अनालिटिकल आहेत ते पण विचारतील. ते तुम्हाला याच्यावरती आधारित जो काही काय म्हणतात त्याला कन्सेप्च्युअल पार्ट आहे त्यावरती पण क्वेश्चन विचारतील. ते करंट अफेअर्सशी रिलेटेड सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील. ठीक आहे. Okay, now I am just giving you idea about our syllabus. So preamble आपण discuss केलं होतं. Likewise, we have certain important topics, that is making of constitution. What is there in making of constitution? Making of constitution मध्ये काय आहे तर याच्यामध्ये ही हिस्ट्री आहे. Okay, so 1773 regulating act, till 1947 act. Okay, this is traditional history. Then you can get question related to Constituent Assembly, plus drafting committee, okay, Constituent Assembly plus drafting committee, and rest of the other major and minor committees. एक chapter आहे पूर्ण त्याच्यावरती क्वेश्चन येतात. ठीक आहे. You can get question related to all these regulating acts to 1947 act. Provision wise questions येतात त्याच्यावरती. ठीक आहे. Then you would get question related to all the different committees. Okay, all the different committees related to the making of the constitution. So Constituent Assembly, Constituent Assembly चे chairman सगळ्यांनाच माहिती आहे. Who was the chairman of Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Okay, and then there were so many committees which were related to provincial issues. Okay, which were related to center, which were related to language, minorities, backward communities, वगैरह वगैरह. Language, minorities, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, right? अशा सगळ्या वेगवेगळ्या committees होत्या. And the most important committee among all these committees was Dr. Babasaheb Ambedkar's drafting committee. Okay, Dr. Babasaheb Ambedkar was the chairperson of the drafting committee. Okay, so you can get question related to that committee also. And the members of the drafting committee. Okay, drafting committee मध्ये कोण members होते तो पण एक traditional आहे. So these are few initial things which are almost traditional with respect to examination. आता आणखी याच्यावरती काय येतं म्हणजे सुरुवातीला थोडासा ट्रॅडिशनल पार्ट सांगतो कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये. तर हा झाला ट्रॅडिशनल पार्ट. याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील. अनदर पार्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, important features. Now after understanding it was Constituent Assembly, okay, role of the Constituent Assembly, role of the drafting committee. Okay, constitution making process was not a easy process.
You must be knowing that Constitution of India is the lengthiest written constitution of the world. Lengthiest written constitution of the world. म्हणजे जगातलं लिखित स्वरूपाचं सगळ्यात मोठं संविधान भारताचं संविधान आहे. असं म्हटलं जातं की हे संविधान जर डॉक्टर आंबेडकरांनी लिहायला नसतं घेतलं तर त्याला किमान 7 वर्ष लागली असते आणि खूप सारे लोक लागले असते. ओके, बट सिन्स द एफर्ट्स वेर टेकन फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, there were other committees, no doubt there were other committees, but the drafting was the most important factor for making of the constitution, because finally the draft of the constitution was produced on the floor of the assembly, okay, on the floor of the parliament, and finally it was discussed and it was adopted and enacted. है की नाही? आपण काल म्हटलं ना की on this 26 November 1949 we do here ourselves adopt, enact and gives ourselves to this constitution. Okay, so when this constitution, the draft of the constitution was completed, so it was introduced on the floor of the assembly, and then it was finally took for discussion, and finally it was passed. तर ही जी प्रोसेस आहे ना, या प्रोसेस मध्ये डिबेट्स आहेत, या प्रोसेस मध्ये क्वेश्चन आन्सर्स आहेत, या प्रोसेस मध्ये लोकांचं मत जाणून घेतलेलं आहे. याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला ट्रॅडिशनल स्वरूपाचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे. नाउ आफ्टर दॅट व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट थिंग? सो द इम्पॉर्टंट features of constitution, like I have told you, unitary feature. So unitary feature means what? Federal feature means what? Independence of judiciary means what? Integrated judiciary means what? Okay, हे जे सगळं आहे, that we need to study with respect to constitution. Okay, if I am talking about parliamentary system, then what are the features of parliamentary system? Okay, if I am talking about president, okay, the position of the president, so then I need to have clear-cut idea about the prime minister and the president, the role of the president, role of the prime minister. ठीक आहे, मला हे सगळं माहिती पाहिजे. ठीक आहे. सो ट्रॅडिशन हा सगळा पार्ट झाला तुमचा ट्रॅडिशनल. ट्रॅडिशनल म्हणजे ज्याच्यावरती थोडंसं जीके टाईप काइंड ऑफ क्वेश्चन्स येतील, कारण कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इज अ ट्रॅडिशनल. करंट अफेअर्स सोबत काही त्याचा संबंध नाही आहे. ठीक आहे. कॉन्स्टिट्यूशनचे फीचर्स हा पण एक प्रकारे ट्रॅडिशनल पार्ट आहे. ओके, that is also traditional part. Features of the constitution, significance of the constitution, importance of the constitution, right? So with respect to examination, this traditional portion is always important. Okay, traditional portion is always important. You can find few questions from this traditional part. आता याच्यामध्ये जो महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे तुमचे कन्सेप्च्युअल प्लस कंटेम्पररी हे. म्हणजे एकीकडे तो कन्सेप्च्युअल पण आहे आणि एकीकडे तो कंटेम्पररी पण आहे. कंटेम्पररी म्हणजे काय? करंट अफेअर्स रिलेटेड. सो व्हॉट इज दॅट? वन बाय वन. हा, त्याच्या आधी एक सांगतो की when constitution was completely designed, so that time it was organized into 8 schedules. Okay, 8 schedules. In examination, you can get question related to this facts. 8 schedules होते सुरुवातीला. 8 शेड्यूल्सच्या नंतर किती शेड्यूल झाले? 8 शेड्यूल्सच्या नंतर किती शेड्यूल झाले? फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, म्हणजे because of certain amendments, now in constitution we are having 12 schedules. Okay, so the first schedule added to the Constitution of India in 1951 through its first amendment. पहिली अमेंडमेंट झाली, पहिली घटना दुरुस्ती, आणि पहिल्या घटना दुरुस्तीने 9वे शेड्यूल जे आहे ते संविधानामध्ये ऍड झालं. सो 9th, 10th, 11th and 12th, ठीक आहे, असे शेड्यूल्स ऍड झाले. ठीक आहे.
So this is again traditional part. Okay, but somehow this is related to some other general information which is required. मग संविधानामध्ये पार्ट्स किती? पार्ट्स. Anybody? 22 पार्ट्स. Okay. Sir, हाँ. sir, features of constitution चे काय म्हणजे नेम सजेस्ट करा ना. काय सांगू तुला? आता मी सांगितलं ना, फेडरल फीचर होतं, युनिटरी फीचर होतं, इंटिग्रेटेड ज्युडिशरी होती, म्हणजे आहे. ओके, इंटिग्रेटेड ज्युडिशरी आहे, इंडिपेंडेंट ज्युडिशरी आहे. ठीक आहे. Okay, फंडामेंटल राईट्स आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, हे फीचर्स आहेत संविधानाचे. okay sir. ठीक आहे. Okay sir. Okay. हा, तर मी आता ट्रॅडिशनल पार्ट मध्ये सांगतो की व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, राईट? व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. सो we have 8 schedules. Okay, when we adopted constitution, afterwards through certain amendments, 9th schedule, 10th schedule, 11th schedule, 12th schedule amendment झाला. Amendment म्हणजे काय? तर घटना दुरुस्ती. Keep in mind this word, amendment. Amendment means घटना दुरुस्ती. याच्यावरती पण क्वेश्चन विचार. They will ask you what is 9th schedule, what is 10th schedule. Now 10th schedule is very important with respect to current issue in Maharashtra, current political dilemma or current political conflict in Maharashtra. What is the subject of 10th schedule of constitution? 10व जे परिशिष्ट आहे, शेड्यूल जे आहे, त्याचा सब्जेक्ट काय आहे? This is important with respect to coming examinations also. Okay, and this is in general important. 10th schedule. सध्या महाराष्ट्रामध्ये काय झालं? पक्षांतर बंदी कायदा. या पक्षांतर बंदी कायदा, अँटी डिफेक्शन. ओके, अँटी डिफेक्शन, डिफेक्शन, अँटी डिफेक्शन. डिफेक्शन म्हणजे काय? पार्टी सोडून जाणे. what you know about Maharashtra's politics just recently? What happened in Maharashtra last year and this year? We can see so many things happen in Maharashtra. The political party named Shiv Sena, that Shiv Sena got bifurcated into 2 parts. Okay, into under the leadership of Eknath Shinde and under the leadership of Uddhav Thackeray ji. Okay, so both the political leaders, and both the political leaders, they are claiming that they are having the original Sena. Okay, now just yesterday, notices issued by the Speaker of the State Legislative Assembly to 54 MLAs in Maharashtra. Okay, so that 10th schedule, 10व जे शेड्यूल आहे ना, 10व शेड्यूल, हे 10व शेड्यूल कोणत्या घटना दुरुस्तीने ऍड करण्यात आलं? 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985, बरोबर आहे का? 52nd अमेंडमेंट 1985 बरोबर आहे? हा, बरोबर आहे का रे? हो सर. हा, हो सर. 52nd अमेंडमेंट 1985. घटना दुरुस्ती झाली बघा. 10th schedule of constitution. Just check on your Google, and if I am wrong, Yes, you can sir. correct. Right. Right? Yes. 52nd amendment 1985. Yes. Okay, now see, we now see this amendment took place in 1985. 52वी घटना दुरुस्ती झाली, पण आता त्याचा रिलेव्हन्स आहे की नाही? आता त्याचा रिलेव्हन्स आहे, कारण आपण काही महिन्यांपासून, दिवसांपासून तेच आपलं टीव्हीवरती, न्यूजपेपर्स मध्ये चालू असतं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये कसं आहे की दिस इज a question which is related to constitution, and now this question is in news. Okay, so that's why this is what in 1985 that schedule was introduced into the constitution. So 1985 is a old news.
but currently there is a importance of the provisions of this schedule. तर इथे काय झालं की 1985 जरी ते हे असेल अमेंडमेंट होऊन तरी आता त्याचं रिलेव्हन्स आहे. सो दॅट्स वाय यू नीड टू टेक ही स्पेसिफिक टॉपिक इन टू वेज. एक करंट वेनी आणि एक कन्सेप्च्युअल वेनी ट्रॅडिशनली. ओके, सो द कन्सेप्ट प्लस करंट. ओके, चालू घडामोडी आणि जे काही हे आहे ते. ठीक आहे. सो दिस इज अप्रोच टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक आहे. आता 11th शेड्यूल आहे. वी हॅव 11th शेड्यूल, देन वी हॅव 12th शेड्यूल, राईट. हे दोन्ही महत्वाचे शेड्यूल्स आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे. 11th शेड्यूल पंचायत राज सिस्टीम, 12th शेड्यूल द म्युन्सिपालिटीज, महानगरपालिका, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन वगैरे वगैरे रिलेटेड 74th अमेंडमेंट. ठीक आहे. सो 11th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायत राज म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत. 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन्स, म्युन्सिपालिटी, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर पंचायत, all these things. And just we can see that you must have observed that there was just recently there were elections for the local self government. After the election झाले तर महाराष्ट्रामध्ये. Okay, and other like local self government is very important topic with respect to your administration. Okay, local self government. So 11th and 12th. So schedules were there. Okay, schedules important. Likewise, like schedules, there were parts in the constitution. 22 parts in the constitution of India. 22 parts भारतीय संविधानामध्ये आहेत. ठीक आहे. 22 parts in the constitution of India. First part. What is subject of first part? आता हे लक्षात ठेवा की पार्ट्स वगैरे या ट्रॅडिशनल गोष्टी आहेत. समटाइम्स मॅच द पेअर मध्ये तुम्हाला येऊ शकतात. कधी कधी इंडिपेंडेंटली एखाद दुसरा क्वेश्चन येऊ शकतो. पार्ट 1 काय म्हणतं सांगा. व्हॉट पार्ट 1 सेज? डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट means definition of a country. That is, India is what? India is what? Part 1 मध्ये आर्टिकल 1 आहे भारतीय संविधानाचा. आर्टिकल 1 काय म्हणतं? आर्टिकल 1 आहे भारतीय संविधानाचं. ते काय म्हणतं? India, that is Bharat, is a union of states. India, that is Bharat, is a union of state. This is first article of Constitution of India. Okay, first article of Constitution of India. त्याच्यानंतर मग आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, मग आर्टिकल 5 to 11 citizenship related articles. Okay, article 1, 2, 3, 4 are related to union and state. Okay, so we have parts. पहिल्या पार्ट मध्ये हे, दुसऱ्या पार्ट मध्ये सिटीजनशिप, तिसऱ्या पार्ट मध्ये फंडामेंटल राईट्स, चौथ्या पार्ट मध्ये डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4A मध्ये फंडामेंटल ड्युटीज. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग 5 त्याच्यानंतर युनियन गव्हर्नमेंट. सो लाईकवाईज वी हॅव पार्ट्स. ओके, वी हॅव पार्ट्स. सो पार्ट्स मध्ये काय दिलेलं आहे की राईट फ्रॉम तुमच्या पहिल्या याच्यापासून हे आर्टिकल 1 to 4 इंडिया. इंडिया काय आहे तर इंडिया इज युनियन ऑफ स्टेट. मग आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 दॅट आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का की आर्टिकल 2 चा वापर केव्हा केला जातो? विच कम्स अंडर शेड्यूल 1, सॉरी पार्ट 1. पार्ट 1 मध्ये येतो. आर्टिकल 2 चा वापर केव्हा केला जातो? आर्टिकल 3 चा वापर केव्हा केला जातो? Anybody?
श्रुती, साक्षी, पूर्वी, प्रणाली, प्रेरणा. सर आर्टिकल ते राज्यामध्ये नवीन म्हणजे देशामध्ये नवीन राज्य जर ऍड करायचे असतील तेव्हा. यस यस, पण कुठलं राज्य, देशाच्या बाहेरचं की देशाच्या आत? हा प्रेरणा, अरहंत. सर बाहेरचे पण नाही, मला वाटतंय देशातलेच. देशातले 2 मध्ये आर्टिकल 2. हार्दिक, निशा, माहिती आहे कोणाला? नमिता, सृष्टी, श्रुती, श्वेता, वैभव, वैष्णवी, शरयू, साक्षी, कोणालाच नाही माहिती? ओके, समजा सर आय गेस आर्टिकल 2 मध्ये सगळे स्टेट्स आहेत इंडियाचे. समजा हा पाकिस्तान आहे. ओके, आणि पाकिस्तानची ही टेरिटरी भारतात आणायची आहे, म्हणजे अशी पाकिस्तानची टेरिटरी भारतात आणायची आहे, तर आर्टिकल 2 चा वापर होईल. ठीक आहे. आणि वी हॅव उत्तर प्रदेशचा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करायचा आहे. ओके, किंवा हा समजा हिमाचल प्रदेशचा एरिया आहे आणि हा यूपीचा एरिया आहे. या दोघांचं इंटिग्रेशन करायचं आहे. कुठला आर्टिकल येईल? आर्टिकल 3. So for the external adjustment Article 2, for the internal adjustment Article 3. Simple लक्षात ठेवायचं, simple. Okay. So citizen, so this is related to your creation of the state. Okay, to change the name of the state. तुम्हाला माहिती असेल की ओरिसा म्हणायचो आपण आधी. ओरिसा म्हणायचो, ओरिसा राज्याला काय म्हणायचो? ओरिसा. आता आपण काय म्हणतो? ओडिशा. ओडिशा. सो ओरिसा वी हॅव चेंज टू ओडिशा. सो दिस चेंज ऑफ द नेम इज थ्रू आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 सिंपल गोष्टी, म्हणजे मी तुम्हाला ट्रॅडिशनल पार्ट सांगतो कसा हे करायचा. बट ट्रॅडिशनल आहे पण कंटेम्पररी पण आहे. ट्रॅडिशनल आहे पण कंटेम्पररी पण आहे, बिकॉज द थिंग्स हॅपन जस्ट नाव, जस्ट रिसेंटली. ओके. आणखी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश डिवाइड झालं ना? तेलंगणा अँड आंध्र प्रदेश आर नाउ इंडिपेंडंट स्टेट्स थ्रू आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 मधून 2च्या मुळे दोघांचं डिव्हिजन झालं. लाईकवाईज झारखंड अँड बिहार आर्टिकल 3. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड आर्टिकल. ठीक आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा काय म्हणतात त्याला, देर इज अ डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ विदर्भ सिन्स लॉंग. ओके, यू मस्ट बी नोइंग की देर आर certain organizations, those who have been demanding a separate Vidarbha from Maharashtra. Okay, like the Vidarbha region means that Nagpur, Chandrapur, Wardha, okay, Gadchiroli, Bhandara, Chandrapur, Gondia, that region, Amravati, Washim वगैरह जो region आहे तो. ठीक आहे. सपोज जर महाराष्ट्रामध्ये जर असं कधी झालं तर कुठलं आर्टिकल लागेल? आर्टिकल 3 लागेल. ठीक आहे, आर्टिकल 3. सो these are certain very important things which are related to basic understanding of the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ट्रॅडिशनल आहे हे. म्हणजे हे तुम्हाला माहिती असायलाच पाहिजे. हे तुम्हाला माहिती असायलाच पाहिजे. हे जर माहिती नसेल आणि जर प्रश्न आला एक्झाम मध्ये आणि हे तुम्हाला माहिती नाही, तर तुमचा जो कॉम्पिटिटर असतो त्याला हे ट्रॅडिशनल माहिती असतं, तुम्हाला माहिती नाही राहत. म्हणजे काय होणार, तुमचा क्वेश्चन चुकला की तुम्ही एका क्वेश्चननी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन जातो. आपण हे लक्षात ठेवायचं. इवन वन क्वेश्चन काउंट्स अ लॉट. वन क्वेश्चन, because of one question you may be in, because of one question you may be out of the competition. एका मार्क्सनी तुम्ही आतमध्ये येता, एका मार्क्सनी तुम्ही बाहेर जाता. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. while studying for UPSC like examination or state services like examination, one should have a very clear cut approach. Okay, so with the help of syllabus I am just telling you approach. ओके, तर हे खूप महत्वाचं आहे. हा, तर मग लाईकवाईज सिटिझनशिप. आता तुम्हाला सिटिझनशिपच्या बद्दल काही काही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स येतात की व्हाय वी आर अ सिटिझन ऑफ इंडिया, व्हाय आय एम अ सिटिझन ऑफ इंडिया, व्हाय शी इज अ सिटिझन, व्हाय यू पीपल आर सिटिझन ऑफ इंडिया. तुम्ही भारताचे नागरिक का आहात? बिकॉज ऑफ युअर बर्थ. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ऑफ युअर बर्थ. ठीक आहे. आणखी तुमच्या वंशानुसार सुद्धा तुम्ही भारतीय आहात. तुमच्या वंशानुसार सुद्धा तुम्ही भारतीय आहात, कारण तुमचे आई वडील आजोबा पंजोबा हिंजोबा हे वंश परंपरेनुसार भारतीय आहे. बरोबर. सो देर आर सर्टन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दॅट यू हॅव बीन डिक्लेअर्ड ॲज अ इंडियन सिटीजन. आता आपण भारताचे नागरिक आहोत. महाराष्ट्राचे काय आहोत आपण? We are citizens of India. And what about Maharashtra? Which certificate you get through government? I think everybody should have that certificate. Which certificate you get through government? To appear for, if you want to appear for state level examination, you need to submit that certificate to the MPSC Commission, Maharashtra Public Service Commission. Which subject? Which certificate? Domicile certificate. Domicile certificate. Okay. आता तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता त्या ठिकाणचे तुम्ही काय असता? रेसिडेंट असता. म्हणजे मी ऐरोलीला राहतो तर आय एम अ रेसिडेंट. आय एम अ रेसिडेंट ऑफ ऐरोली. आय एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र. मी महाराष्ट्राचा रहिवासी नाही आहे. ठीक आहे. मी महाराष्ट्र. आपल्या डोमेसाइल सर्टिफिकेटला काय म्हणतात माहिती आहे का मराठीमध्ये? डोमेसाइल सर्टिफिकेटला काय म्हणतात मराठीत? अधिवास प्रमाणपत्र. हॅबिटेट आहे ते तुमचं. तर अधिवास आणि रहिवासी. म्हणजे रहिवासी म्हणजे काय? तुम्ही इथे राहता, तुम्ही ठाण्यात राहता, तुम्ही कल्याणमध्ये राहता, तुम्ही बदलापूरला राहता. आपण सांगणाऱ्याला असं सांगतो का की मी महाराष्ट्रात राहतो म्हणून? असं सांगता का तुम्ही? तुम्ही काय सांगता की मी कल्याणमध्ये राहतो. मग कल्याणमध्ये पण ईस्टला का वेस्टला? मग ती फ्लॅटचं तुमचं ते सोसायटी तुमच्या आधार कार्डवरती तुमचा लिहिलेला असतो ना सगळं, है ना? नाही तर मग सगळे महाराष्ट्रातच राहतो. तर महाराष्ट्राचे तुम्ही आदिवासी आहात. स्पेसिफिक ठिकाणचे तुम्ही रहिवासी असतात आणि तुम्ही नागरिक देशाचे असतात. ओके. सो हे थोडस अंडरस्टँडिंग पाहिजे. दिस इज व्हेरी बेसिक. ओके. सो
with respect to citizenship, since we born here, so we are citizens. Since there is a descent म्हणजे वंश म्हणून आपण आहोत. तर त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन, नॅशनलायझेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ह्या काही गोष्टी आहेत. ओके, समजा युद्ध झालं दोन देशांमध्ये, आता आपलं नेहमी चालूच राहतं, आपलं प्रेम पाकिस्तानवरती खूप आहे आणि चायनावरती खूप आहे. अलीकडे तर ते फारच उतू जायला लागलंय प्रेम, म्हणजे ते नाही का असं करमतच नाही त्याच्याशिवाय. हा हा तेरा मेरा काय, तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेनावाला, मराठीमध्ये नाही का. हा ते आपल्या गव्हर्नमेंटला तर जमतच नाही बिलकुल. गव्हर्नमेंटनी तर प्रत्येक 2-3 महिन्यामध्ये काहीतरी, इकडे महागाई वाढली की तिकडे पाकिस्तानचं चालूच झालं पाहिजे. हा इकडे जर लोकांनी कुठल्या तरी महत्वाच्या डिमांड करणं सुरू केलं, रोजगार दो, हा इन्फ्लेशन हो रहा है, पेट्रोलचे भाव वाढून आले, डिझेलचे भाव वाढून आले, लोक जरा का थोडेसे रस्त्यावरती आले की हे म्हणतात वो आतंकवादी आहे, वो उधर से वो आए, वो चायना पे ये हो रहा है, चायना वाले ने घुसखोरी केली, हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये घुसले ना, असं ना तसं झालं. मग तुम्ही टाइमिंग साठी लगेच देशभक्त बनून जाता. तुम्ही म्हणतात की देश बडा की महागाई वेडी, देश बडा, महागाई गेली चुलीत, आहे की नाही. तर आपले रिलेटिव्हली आपलं प्रेम फार उतू जात असतं. म्हणून समजा सपोज आपल्या इथे पाकिस्तानचा एखादा समजा आपण भाग घेतला, तर त्यांनीच घेतलेला आहे आपला, आणि तिकडे चायनावाल्यांनी घेतला. इकडे पीओके आहे, पोक, आणि तिकडे अक्साई चीन आहे. ओके, वेस्ट साइडला अक्साई चीन आणि वेस्ट साइडला पीओके आणि वेस्ट ईस्टला अक्साई चीन आहे. ओके, म्हणजे you can show that like in our map we have shown those areas within India, but we don't have actual control over those areas. हा म्हणजे पीओके जो आहे तर तो पॉक ऑक्युपाइड काश्मीर आहे. पीओके तिकडे ते सगळं ते येणं जाणं चालूच राहतं त्यांचं. आणि इकडे अक्साई चीन तो सुद्धा तसंच आहे, त्याला अक्साई चीन म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. तर बेसिकली सपोज आता आपण जर त्यांचे पार्ट जर घेतलं, तर तिथले जे डोमिसाइल्स असतील त्यांना ऑटोमॅटिकली भारताची सिटिझनशिप बाय डिफॉल्ट मिळते. ठीक आहे, असं ते आहे. सो आर्टिकल 2 विल अप्लाय देअर. ओके, त्याच्यानंतर बऱ्याचशा अशा काही गोष्टी असतात की ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला सिटिझनशिप मिळते देशात. आता जसं ऍक्विजिशन ऑफ सिटिझनशिप आहे, so in examination you will get question which of the following is are at prelims level, which of the following is are the what you can say provisions to get citizenship of India. भारताचा नागरिक होण्यासाठी खालीलपैकी काय काय स्टेटमेंट योग्य आहे, किंवा what are the provisions which are true, which are not true, which is incorrect वगैरे वगैरे. आणि मग तुम्हाला आणखी जर करंट अफेअर्स मध्ये जर काही असेल, जसं तुम्हाला मागे माहिती असेल की ज्यावेळेस पॅन्डेमिकच्या आधी ते एक आंदोलन सुरू झालं होतं, है ना, म्हणजे तो रेकॉर्ड होता ना, नॅशनल सीएए. ओके, सीएए आणि नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटिझन्स असं काहीतरी होतं, एनआरसी. ठीक आहे. ओके, ते सुरू झालं होतं. तर त्याच्यावरती आंदोलनं झाली होती. ओके, लाईक फ्यू पीपल दे मेनी ऑर्गनायझेशन्स, मेनी कम्युनिटीज, political groups also, they were against this thing. ठीक आहे, because there was something conflicting issues. So now since that is related to current affairs, so even if you are studying citizenship as a traditional topic, so when there are certain developments in recent period, you need to consider those recent development also. ओके, तर हे लक्षात घ्या की एक पार्ट काय आपला ट्रेडिशनल आहे, सिटिझनशिप दिलेला आहे, पण दुसरा पार्ट काय आहे, करंट अफेअर्स रिलेटेड. कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ सब्जेक्ट विच इज मोर और रिलेटेड टू द करंट हॅपनिंग्स. सो द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर, बेसिक कन्सेप्ट, राईट, बेसिक प्रोव्हिजन्स, दॅट इज वन थिंग, बट व्हॉट इज हॅपनिंग इन द करंट, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणजे मी तुम्हाला अँटी डिफेक्शन का सांगितलं, कारण अँटी डिफेक्शन आता आहे.
एवढे दिवस अँटी डिफेक्शनचं तुम्ही नाव तरी ऐकलं का? काय असते अँटी डिफेक्शन, आहे की नाही? तुम्हाला असं वाटलं असेल की बाबा हे तर चालूच राहतात पॉलिटिक्समध्ये, आना और जाना, आओ बे लड्डू जाओ बे लड्डू, आयाराम गयाराम शब्द होता त्याच्यासाठी. माहित आहे का तुम्हाला? हे जे पॉलिटिक्समध्ये जे येतात आणि जे जातात त्यांच्यासाठी एक शब्दप्रयोग खूप प्रचलित झाला होता. इट गॉट प्रमोशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज आयाराम गयाराम. ओके, आयाराम गयाराम म्हणजे काय? तर या पॉलिटिकल पार्टी, आणखी आपल्या मराठीमध्ये हिंदीमध्ये एक दम एक मन आहे, जिधर दम उधर हम. ऐकलंय का तुम्ही? हे सगळे कोणासाठी आहेत माहिती आहे का? हे पॉलिटिक्समध्ये जे संत प्रवृत्तीचे लोक असतात, जे अतिशय साधे राहणी, उच्च विचार, निस्वार्थ, ज्यांना पैसा गिसा नको असतो, म्हणजे तुमचं पोट भरलं की ज्यांचं पोट भरतं, अशा लोकांसाठी हे आयाराम गयाराम जिथं अशा सगळ्या म्हणी आणि वाक्यप्रचार डेव्हलप झालेले आहेत, आहे की नाही? त्यांना काहीच हवं नसतं, ते बिलकुल एकदम संत प्रवृत्तीचे लोक असतात. ओके, सेंट लाईक पर्सनॅलिटीज, राईट? सो you need to consider traditional part and the linkages, current affairs. ठीक आहे? हा अप्रोच नेहमी लक्षात ठेवायचा. विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू इकॉनॉमी, these are the approaches. Now come to the another this thing. We have then fundamental rights. Article 12 to Article 35 fundamental rights. मूलभूत अधिकार. Okay, मूलभूत अधिकार. There is one very important thing which is called as human rights. This is called as fundamental rights. This is called as human rights. Okay. Fundamental rights, मूलभूत अधिकार. Okay. मूलभूत अधिकार. And human rights, मानवी अधिकार. Now tell me what is the difference between मूलभूत or the fundamental right and मानवी अधिकार or the human rights. काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? हा, ओके, ठीक आहे, तुझं ते टेक्निकली बरोबर आहे. He is saying that fundamental rights given by Indian Constitution, human rights given by the United Nations. असं त्यांनी सांगितलं. हा, that is fine, that is fine. My very simple question is, what is the minor difference between fundamental rights and direct and human rights? मानवाधिकार आणि मूलभूत अधिकार याच्यामध्ये काय महत्वाचा फरक आहे? अभिप्रत, बिस्मा, चैतन्य, हार्दिक, नमिता, निशा, परिजा. सर, ह्युमन राईट्स युनिव्हर्सल असतात आणि आपले जे फंडामेंटल्स असतात ते मे बी कंट्री स्पेसिफिक असतात. हा डिफरन्स का? हॅलो. ओके ओके ओके, या fundamental rights are specific to country. Okay, like fundamental rights enshrined in Indian Constitution under Article 12 to 35. So these are closely associated with human rights. But what is human right then? Human rights are universal. मानवा अधिकार हे युनिव्हर्सल आहेत. माणूस कुठेही गेला जगाच्या पातळीवरती तरी त्याचे मानवा अधिकार हे युनिव्हर्सल आहे. आणि you must be knowing that there is one organization which is called as United Nations Human Rights Council. Are you aware about this? United Nations Human Rights Council, UNHRC. So UNHRC talks about the protection of human rights of all individuals across the globe. Okay, fundamental rights are country specific. मूलभूत अधिकार हे त्या राष्ट्रांच्या नागरिकांशी असोसिएटेड असतात.
आता असं नाहीये की मूलभूत अधिकार हे फक्त त्या राष्ट्रातील सगळ्या लोकांनाच लागू असतात. काही मूलभूत अधिकार हे जगभरातील लोकांना सुद्धा लागू असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल भारतामध्ये पर्यटक येतात. यू कॅन सी अरायवल ऑफ द फॉरेनर्स इन इंडिया टू व्हिजिट हिअर अँड देअर. ओके, सो दे हॅव राईट ऑफ movement. They have right of movement. They can move from one part to another part. Article 19 माहिती आहे तुम्हाला? Are you aware about Article 19? Article 19 19 मूलभूत अधिकार. Article 19 freedom of speech, expression, movement, assembly, association, profession. Okay, movement, freedom of movement, one part to another part. आता तुम्ही फिरायला जाता की नाही? आता बघा, तुम्ही लोक जगभरात फिरायला जाता की नाही? आणि जगभरातले लोक इकडे येतात की नाही? आजकाल तर खूप टूर्स आलेले आहेत. मग ज्या ज्या देशात भारतीय माणूस जातो किंवा भारतामध्ये जे जे लोक येतात त्या लोकांच्या ह्युमन राईट्स, फंडामेंटल राईट्सचं प्रोटेक्शन करणं हे त्या सरकारचं काम असतं. म्हणजे सपोज इफ a foreigner is here in your country and if he or she is facing some trouble because of the local people, okay, कधी कधी आपण बघतो की त्यांच्यासोबत कधी कधी रेप वगैरे पण झाल्याचे किस्से असतात. कधी कधी कुणावरती हल्ला होतो, कधी कुणाची लूटमार होते. सो देअर सिक्युरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, their security is our responsibility. And how their fundamental right is protected? Because they are having access in all parts of a country. So freedom of movement. ते freedom of movement. फ्री जाऊ शकतात, फिरू शकतात, कुठेही जाऊ शकतात. Provided that they should not violate the laws of your country. आता आपल्या इथे ते आफ्रिकन रिजन मधून लोक येतात. काय करतात ते चरस गांजाच्या व्यवसायामध्ये असतात. माहिती आहे तुम्हाला? ते तुम्हाला न्यूजपेपर मध्ये रेग्युलरली दिसतं. 2 नायजेरियन लोकांना पकडले येतं. आता ते जर समजा चरस गांजा जर विकायला येत असतील तर त्यांची आपल्या इकडले पोलीस पूजा करणार का? या बाबा बहुत अच्छा किया आपने, आपको हम कोई पुरस्कार देते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को, आप बताइए आपको कोणता पुरस्कार चाहिए, असं म्हणतो का आपण? किंवा आपल्या भारतातून तिकडे जर दुसऱ्या देशात लोक गेले, त्यांनी तिकडे जर काही महान कार्य जर केले असेल तर त्यांना आपण काही तिकडले सरकार ते तर तिकडे तर कायदे कानून एकदम खतरनाक आहे ना. तुम्हाला या दुबईचे जे कंट्रीज आहेत तिथे समजा जर एखाद्या मुलीची छेडछाडी काढली, तर ते सरकलम करचले हम फिदा वालच काम होतं ते, आहे ना. तर तिकडे तर म्हणजे सरळ इटका जेव्हा पत्थरचे वालच काम आहे. तिकडे काही ते हेच नाही करत. ओके, गल्फ मध्ये मोस्टली, ओके, अरेबिक, दुबई वगैरे, गल्फ वगैरे ह्या पार्टमध्ये. सो बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लाईफ ऑफ द पीपल. ओके, सो वी सर्टन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर्स. ओके, बट ऑल human rights are available to every individual across the globe. Okay, and that's why there is Human Rights Commission. Okay, HRC. And as per the directions of the United Nations Human Rights Commission, there is National Human Rights Commissions. In states, we have State Human Rights Commission. हे सगळेच्या सगळे लोक, हे सगळेच्या सगळ्या ऑर्गनायझेशन्सला UNHRCच्या डायरेक्शन्स फॉलो करावं लागतात. ओके, तर हे लक्षात ठेवा. तर हे याच्यामध्ये मग आता फंडामेंटल राईट्स मध्ये काय काय आहे तर खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. जसं आर्टिकल 12 आहे तर आर्टिकल 12 मध्ये तर ऍज सच स्टेटची डेफिनेशन दिलेली आहे. मग आर्टिकल 13 आहे, आर्टिकल 13 मध्ये थोडेसे वेगळ्या गोष्टी आहेत. आर्टिकल 14 पासून ऍक्च्युअल फंडामेंटल राईट्स तुमचं सुरू होतं. मग त्याच्यामध्ये आर्टिकल ग्रुपिंग आहेत, आर्टिकल 14 to 18, ओके, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 to 28, article 29 to 30, then there is article 32. बाकी मग ते 34-35 काही इतके कामाचे नाही आहे. In examination you will get questions associated with these articles, and keep in mind that
fundamental rights, like while preparing for competitive examinations or that too IAS like examination or MPSC state services like examination, just don't do रट्टाफिकेशन. म्हणजे हे रट्टा मारणाऱ्यांची संख्या खूप प्रचंड प्रमाणात आपल्याकडे. तुम्ही जर एखाद्या MPSCच्या एक्झामची तयारी करणाऱ्या पोराला जर विचारलं, ओके कुठेही जा, महाराष्ट्रात कुठेही जा, आता मी तुम्हाला कसं सांगतो की तुमची थॉट प्रोसेस डेव्हलप करा, बाबा अनालिटिकल स्किल डेव्हलप करा, क्रिटिकल अनालिसिस, कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस, कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग. ओके, तर तसं सांगितलं जात नाही. ते सांगतात की आर्टिकल 14 पाठ करून टाकायचं म्हणतात. ओके, पुढून पाठ मागून सपाट झालं, काही कामाचं नाही. म्हणजे इफ यू आर अंडरस्टँडिंग आर्टिकल 14, okay, equality before law, okay, right to equality and equal protection by law. Article 14 talks about right to equality and equal protection by law. Right to equality म्हणजे समतेचा अधिकार आणि इक्वल प्रोटेक्शन by law आणि कायद्याचे समान संरक्षण. ओके, सो इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ. ओके, कायद्यापुढे सर्व समान आणि कायद्याचे समान संरक्षण, दोन गोष्टी आहेत. So you need to understand the concept of or the provision which is mentioned in Article 14 very properly with proper examples. Okay, म्हणजे इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, कायद्यापुढे सगळे समान आहे. आता भिकारी असेल, मध्यम वर्गातला माणूस असेल आणि एखादा श्रीमंत असेल, गडगंज संपत्तीवाला, तिघांनी पण समजा चोरी केली, ओके, तर आपल्या इकडे कायदा सगळ्यांना समान आहे की वेगवेगळा आहे? भिकारी आहे तर याला बिलकुल आताच्या आता संध्याकाळपर्यंत याला जमिनीत 10 फूट खड्डा करून गाडून टाकायचं, हाला बदमाश आहे, असं असते का? किंवा समजा आता इकडे आपल्या इकडे मी कालही सांगितलं तुम्हाला की वी आर हॅव्हिंग अ वंडरफुल कास्ट सिस्टीम. ओके, है ना, मी कालच म्हटलं तुम्हाला की आतापर्यंत आपल्याला गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड का मध्ये नाव का नाही गेलं आपलं? एवढ्या मोठ्या जाती असल्यानंतर त्या जातीत आणखी पोट जाती आहेत, तर इतक्या वर्षात आपलं नाव जायला पाहिजे होतं, पण हरकत नाही, जाईल पुढच्या काही काळामध्ये. ठीक आहे. सो आपल्या जसे आपल्या इथे वी हॅड रिलिजियस बुक्स. ओके, आपल्या इथे स्मृती होते, मनुस्मृती सारखे आपल्या इकडे पुस्तकं होते. डॉक्टर आंबेडकरांनी ती मनुस्मृती जाळली, तुम्हाला माहिती असेल, राईट? So why he burned that Manusmriti? Because Manusmriti was whatever the punishments and whatever the rules and regulations mentioned in the Manusmriti, that were based on the caste, that were based on the varnas. म्हणजे if a theft is committed by a Brahmin person, if a theft is committed by a Kshatriya, Vaishya and the Shudra, so the same crime is performed by the people belong to the, like same crime performed by people belong to the 4 different varnas. So the punishment according to Manusmriti was not same. ब्राह्मणांनी जर चोरी केली असेल तर त्याला आदरपूर्वक सोडून द्या असं मनुस्मृती सांगते. क्षत्रियांनी केलं तर त्याला बाबा ठीक आहे एखादी द्यायची झापड लावून, जा बाबा. म्हणजे हे मी जस्ट एक तुम्हाला समजण्यासाठी. वैश्य असेल तर त्याला 2 लाथा मारायच्या, शूद्र असेल तर त्याला जमिनीतच गाडायचं, आणि अतिशूद्र असेल तर त्याला तर डायरेक्टली इंद्राच्या दरबारातच पाठवायचं. मेनकारंबाचे डान्स चालू असतात तिकडे डायरेक्ट पाठवून द्यायचं. म्हणजे काय, त्याला खलासच करून टाकायचं. म्हणजे दिस वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी प्रॅक्टिसेस ऍज पर द स्मृती लिटरेचर. ओके, नाउ व्हॉट कॉन्स्टिट्यूशन सेज और व्हॉट IPC सेज, म्हणजे आता IPC इंडियन पिनल कोड ही ब्रिटिशांनी डेव्हलप केलेली सिस्टीम आहे. ओके, पण कॉन्स्टिट्यूशनच्या कन्सेप्ट वरतीच ते IPC आहे. म्हणजे जे काही आपल्या इकडे आहे, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ. ओके, म्हणजे एखाद्याला प्रोटेक्शन पाहिजे, समान प्रोटेक्शन, कायद्याचे समान संरक्षण. म्हणजे यू कॅन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इवन इफ यू आर irrespective of your caste, irrespective of your gender, irrespective of your economic this thing, okay, conditions, you can approach to the Supreme Court. And that's why the very important article is mentioned in the Constitution, that is Article 32, which is called as heart and the soul of the Constitution by Dr. Pravin Mundhe. Okay, Dr. Babasaheb Ambedkar declared that Article 32 is the very heart and the very soul of the Constitution.
आता सोल म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांना काही आत्मा म्हणायचं नाहीये, म्हणजे शब्दशः आत्मा, कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे अनात्मवादी होते. ट्रान्समायग्रेशन ऑफ सोल, मेल्यानंतर नाही का याचं भूत त्याच्या याच्यात ते रामचे ब्रदर्स वाले दाखवतात आपल्याला, किंवा साऊथ इंडियाच्या पिक्चर मध्ये खूप असतं. हा ते बाई लगेच तिच्या शरीरामध्ये भूत गीत जातं बाबा, आणि ते काय ते भूत लय कारनामे करतात साऊथ इंडियातले भूत. हा है ना, साऊथ इंडियामध्ये असतात ना भूत, खूप आहेत तिकडे. आणि इकडे नॉर्थ इंडियामध्ये त्या रामचे ब्रदर्सनी हिंदीमध्ये फेमस करून टाकले ते सगळे भूत. तर ते तसंच हे ट्रान्समायग्रेशन ऑफ सोल नावाचा प्रकार, त्यांच्यावरती विश्वास नव्हता बाबासाहेब आंबेडकरांचा. सोल म्हणजे काय तर गाभा. ओके, म्हणजे हार्ट अँड द सोल, व्हेरी हार्ट अँड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो म्हणजे हार्ट शिवाय तुमचं जमतच नाही. ते जर हार्ट जर थांबलं तर तुम्ही थांबता. ओके, सो द व्हेरी हार्ट अँड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो in case of any kind of violation of any of these articles, a person can directly approach to the Supreme Court of India. In rest of the cases, you cannot approach to the Supreme Court of India. Okay, म्हणजे तुम्ही कोणत्या कोणत्या याच्यात जाऊ शकता? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, कुठलंही. आर्टिकल 14 मध्ये काय, इक्वॅलिटी पेपरला इक्वल प्रोटेक्शन पाहिलं. 15 मध्ये काय आहे? No discrimination on the basis of religion, race, caste, place, sex. Okay. Employment opportunities article 16 मध्ये आहे. Abolition of the untouchability 17 मध्ये आहे. Abolition of the titles 18 मध्ये आहे. 19 मध्ये freedom of speech, expression, ठीक आहे, movement, association, assembly, profession. आता प्रोफेशनच्या संदर्भात तुम्हाला सांगतो. ओके, तुम्ही आता बघा, तुम्ही आता कोणी कुठलाही व्यवसाय करू शकतो की नाही? एनीबडी. म्हणजे समजा आता आपल्या देशामध्ये असं होतं की जाती व्यवस्था होती. वी हॅड कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम मध्ये सपोज इफ अ पर्सन बिलॉंग टू फॉर्मर अनटचेबल कास्ट, नाउ अमॉंग द अनटचेबल्स देर आर सो मेनी कास्ट, अँड दोज हु आर द अर्लियर अनटचेबल्स, दे हॅव बीन कम अंडर अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. All the communities, all the castes who were earlier identified as the untouchables or the Asprishyas, now they have been identified in a list as a scheduled caste. अस्पृश्य, जे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य होते ते सगळे शेड्यूल्ड कास्ट होते. मग यांचे नॉर्मल व्यवसाय काय होते? तर मरे हुए जानवर को ओढ के लेके जाना, चमड़े का व्यवसाय करना. ओके, किंवा अजूनही मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरिंग आहे. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरिंग, हॅव यू हर्ड अबाउट मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरिंग? त्या किचड मध्ये उतरतात ना, ते जे मॅनहोल्स असतात, त्याचा जो सगळाचा सगळा ते काढतात. सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावरती बंदी टाकलेली आहे. बट स्टील यू कॅन सी दोज काइंड ऑफ इन्सिडेन्सेस. अजूनही सगळं जे काही कचरा गिचरा उचलण्याचं काम वगैरे जे आहे, हे मोस्टली याच कम्युनिटीतले लोक करतात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये कसं आहे की ट्रॅडिशनली this was considered as the profession of all dirty professions. All inhuman professions were considered as a duty of the people belong to untouchables. म्हणजे धर्माने काय सांगितलं होतं, धर्मव्यवस्थेने काय सांगितलं होतं, जो वैदिक धर्म होता, त्या वैदिक धर्माने काय सांगितलं होतं की बाबा इनका काम क्या है, यही है. और वो लोगों की भी मान्यता थी कि हमारा कुछ हमने पाप किया था पिछले जन्म में, जैसे ये इन्होंने देखा था पिछला जन्म इनका, तो ये भी लोग यही मानते थे कि पिछले जन्म में हमने कुछ पाप किया था, तो उसका भुगतान कुछ रहा होगा, तो इस जन्म में फिर भुगतना है, इसलिए हम अछूत जाति में जन्मे हैं. See, the irony is that the people were having and people accepted this notion, क्योंकि उनको शुरुआत से बताया जाता था कि भाई तू शूद्र है, तू अति शूद्र है, तो तूने कुछ पाप किया, इसलिए तू इस जन्म में इस जाति में जन्मा है. अब तेरा पूरा लाइफ टाइम मरते दम तक काम यही रहेगा. तेरे को संडासी साफ करनी है, तेरे को कीचड़ ही उचलना है, उठाना है, तेरे को यही करना है. People accepted all these things. What is a revolutionary change introduced in the lives of billions and the crores of the people through constitution?
those who belong to the Shudra community. Shudras mean all OBCs. Shudras means mostly all non-Brahmins communities, right? Okay. म्हणजे आपल्या देशामध्ये अजूनपर्यंत लोकांना हे कळतच नाही की वर्णाव्यवस्थेमध्ये आपलं स्थान कोणतं होतं, कारण अभ्यास करत नाही आपल्या देशामध्ये लोक. आता तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता आणि त्यातल्या त्यात माझं लेक्चर ऐकता म्हणून मी हे सांगतो स्पष्टपणे, नाहीतर हे कुठलेच मास्तर सांगत नाही. माझ्याकडे दिल्ली रिटर्न पण पोरं येतात, म्हणतात सर हमने तो ये सुना ही नहीं था, ऐसा तो वो दिल्ली वाले अलग है और मैं अलग, है ना. तो ये IAS केवल IAS बनाओ मिशन नहीं है, ये तो ओवरऑल माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वाला मिशन है संबोधि IAS एकेडमी का, राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, रूट्स कहाँ पे है, और व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी. Okay, because unless and until you understand your responsibilities, you cannot change, you cannot introduce changes in the lives of the people. And that's why for that only there are civil services. Civil services किस लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो सिविल सर्विसेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया कि भाई स्टेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहिए, तो इसलिए आना चाहिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो है सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन सारे अधिकार सारे लोगों को आज भी नहीं मिल रहे हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई द सोशल इश्यूज still we can find social issues, still we can find the cases related to atrocities, because in India crores of the people are still under the impression of the casteist mentality. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे हे समजणं खूप महत्वाचं आहे ह्या सगळ्या गोष्टी. सो आता आर्टिकल 19 ने काय म्हटलं की प्रोफेशन. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की शेड्यूल कास्टचे लोक, शेड्यूल ट्राईबचे लोक, ओबीसी कम्युनिटीचे लोक, नॉन ब्राह्मिन्स लोक, ओके, जे सोकॉल्ड अप्पर कास्ट आहेत, दोज हु आर मायनॉरिटीज, दोज हु आर डुइंग ट्रेडिशनल प्रोफेशन्स, डू यू फाइंड दैट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विथ दोज प्रोफेशंस? जैसे कोई कोबलर का काम करता था तो वो कोबलर का ही काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. वो तो IAS भी बन गया, IPS भी बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया. अब भारतीय महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वो तो चूल्हा फूको, है ना, और घर के लोगों के जो भी है वो करो. ओके, तो अभी भारत की महिलाएं, हमें अभी इस बार तो हमें शेड्यूल ट्राइब की जो विमेन है, वी हैव गॉट दैट विमेन एज द प्रेसिडेंट. अर्लियर आल्सो वी हैड Pratibha Patil as the President of India. Okay, we have seen so many people belong to the different castes and the communities as IAS officer, as IPS officers, as the doctors, as the scientists. Okay, so now नाई का लड़का नाई बनना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन रिलीजन पहले क्या कहता था कि नाई के लड़के ने नाई बनना चाहिए, धोबी के लड़के ने धोबी बनना चाहिए, कोई कारपेंटरी करना वाला है तो वो कारपेंटरी बनना चाहिए, कोई लोहार का काम है तो लोहारी बनना चाहिए, सोनार वाला है तो सोनारी बनेगा, है ना. हाँ, मर्द टांगे वाला है तो मर्द टांगे वाला ही बनेगा, अमिताभ बच्चन. हाँ, है की नाही. हे सगळं कशामध्ये होतं? कास्ट सिस्टीम मध्ये होतं. नाउ that entire system, okay, that entire system got destroyed. Challenges are still there. अभी तो ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बना रही है स्किल डेवलपमेंट के नाम पे. मतलब इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सर्टन प्रोग्राम्स फॉर द स्पेसिफिक कम्युनिटीज. आता हे समजत नाही लोकांना. दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड प्रोफेशन्स. उत्तर प्रदेश मध्ये एक सिस्टीम आदित्य योगी, काय नाव त्याचं, योगी आदित्यनाथ, हा, त्यांनी एक इंट्रोड्यूस केलेली आहे, which is basically very calculated game. त्यांनी काय काम केलंय कि अगर आपको आप कारपेंटर फैमिली के हो तो आपको कारपेंट्री में स्किल सिखाया जाएगा. आप अगर नाई कम्युनिटी के हो तो आपको उसमें स्किल सिखाया जाएगा. म्हणजे अगेन वी आर गोइंग बैक टू द ओल्ड डिकैडेंट कास्ट सिस्टम.
तो उसमें क्या होगा कि धोबी के लड़के को सिखाएंगे कि बेटा ऐसा धो कपड़ा ऐसा धोना, ये स्किल डेवलपमेंट। हाँ, ये बाल ऐसे काटने हैं, ये स्किल डेवलपमेंट। तो अगेन वी आर मूविंग टू, बट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके, व्हाट इज रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जो कपड़े धोने वाला था, जो बाल काटने वाला था, उसके हाथ में वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। नहीं तो फिर से उधर जाने के बाद फिर इधर आएगा, चल भाई अभी हो गया, बहुत हो गया कलेक्टर वलेक्टर, अभी फिर से बाल काटेंगे, अभी फिर से जो मरे हुए जो जानवर है उनको उठाएंगे, वही अपना खानदानी पेशा अच्छा था। दिस इज नॉट रिवोल्यूशन, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। Constitution of India and each article of the Constitution talks about change, constructive, positive changes. समजलं? तर हे खूप महत्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. अँड यू विल गेट सो मेनी थिंग्स इन अँड अराउंड. न्यूजपेपर्स मध्ये हे रोज कॉन्स्टिट्यूशन येतं, पण आपल्याला ते वाचता येत नाही, आपल्याला ते समजता येत नाही, आपल्याला ते इंटरलिंक नाही करता येत. हा, तुम्ही लोक तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या अशा घटना घडतात, खूप साऱ्या अशा घटना तुम्ही बघता की जे तुम्ही ऐकता, पण तुम्हाला कधी वाटतं का की हे कुठेतरी संविधानाशी असोसिएटेड आहे? तुमच्यापैकी किती लोकांनी असा विचार केलाय की यार व्हॉट एव्हर म्हणजे आता लोक आपल्या देशातल्या महिला म्हणा किंवा आपल्या देशातले पुरुष म्हणा, जे वेगवेगळ्या जाती धर्माला मानतात, त्यांना असा कधी शांतपणे बसून असा विचार केलाय का कि यार व्हॉट एव्हर बेनिफिट्स आय एम गेटिंग, सो दॅट इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यू फेल टू कंपेअर सिचुएशन बिफोर 1950 एंड सिचुएशन आफ्टर 1950. तो ये हमने समझा ही नहीं ना. जसं काल मी तुम्हाला सांगितलं की वी फेल टू अंडरस्टँड प्रिफेस ऑफ द प्रिॲम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो लाईकवाईज सेम थिंग. म्हणजे आज अनेक ज्या काही गोष्टी घडतात पॉझिटिव्हली, कन्स्ट्रक्टिव्हली, त्याचा सोर्स मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशन आहे. ईच अँड एव्हरी आर्टिकल. म्हणजे तुमच्या आता काय होतं की आपण हे वाचतच नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला ते विचार करता येत. म्हणजे तुम्ही आर्टिकल वेन आय टॉक अबाउट आर्टिकल 14, 15, 16, आता अपॉर्च्युनिटीज, एम्प्लॉयमेंट इन अपॉर्च्युनिटीज. ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द. आता आर्टिकल 15 आणि 16 काय की नो आर्टिकल 15 काय म्हणतं की नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, रेस, प्लेस, सेक्स. ओके, म्हणजे लिंगावरती आधारित, म्हणजे महिला पुरुष ट्रान्सजेंडर्स नाही, भेदभाव नाही राहणार. ओके, जातीवरती आधारित भेदभाव नाही, रिलिजन वरती भेदभाव नाही, वगैरे वगैरे. बट ऍट द सेम टाइम देर इज अनादर थिंग ऑफ दिस आर्टिकल 15 आणि 16 ला कलेक्टिव्हली सांगतो. वी हॅव इंट्रोड्यूस रिझर्वेशन पॉलिसीज फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs. Why we introduce reservation policies for the scheduled caste, scheduled tribes, OBCs, VJNT, SBC in the state? At the same time, we have introduced 33% reservation in Maharashtra. Dr. Ambedkar in 1951 demanded separate commission for the OBCs. He also demanded rights, human rights, fundamental rights, and representation of the women in many places of administration, bureaucracy, political representation, and at the same time their hereditary rights in their काय म्हणतो त्याला आपण प्रॉपर्टी. ओके, हिंदू कोड बिल त्याला म्हणतात. सो विच वॉज नॉट ऍक्सेप्टेड ड्युरिंग दॅट टाइम. ठीक आहे. आता कालांतराने काय झालं की द पॉलिसी ऑफ रिझर्वेशन इम्प्लिमेंटेड, so many demands which he raised during that time. In the subsequent period, slowly, part by part, so many things got implemented. आता हे आर्टिकल काय म्हणते 15 and 16 की नो डिस्क्रिमिनेशन, बट वी हॅव इंट्रोड्यूस सेपरेट रिझर्वेशन पॉलिसी फॉर डिफरंट कम्युनिटीज. In fact, we have certain specific safeguards for the minorities, religious minorities, linguistic minorities, भाषिक अल्पसंख्याक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक. We have safeguards for the Muslims, Christians, Jains, Buddhists, Zoroastrians, Sikh, religious minorities. We have safeguards for linguistic minorities.
आर्टिकल 29 and 30 हे जे आहे. ओके, महिलांसाठी वेगळे प्रोव्हिजन्स आहेत, बॅकवर्ड कम्युनिटीसाठी वेगळे प्रोव्हिजन्स आहेत. आता सेपरेट प्रोव्हिजन्स ठेवणं म्हणजे डिस्क्रिमिनेशनच झालं, ते भेदभाव आहे. बट दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म फॉर दॅट डिस्क्रिमिनेशन इज सकारात्मक भेदभाव, पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन. Why positive discrimination? Because the people belong to all these communities, all these sections suffered discrimination for the centuries, for the thousands years. म्हणजे भारतीय महिला तर सबऑर्डिनेटच राहिले ना. मग तिला मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर तिच्यासाठी काहीतरी करावंच लागेल. मग त्याच्यासाठी ते तिच्यासाठी सेपरेट सेफगार्ड. मायनॉरिटीज वरती मेजॉरिटीनी अत्याचार करू नये म्हणून मायनॉरिटीज साठी वेगळे सेफगार्ड. आता हे आपल्या देशामध्ये सिख, पारसीज, जैन्स, ख्रिश्चन्स, मुस्लिम्स ह्या सगळ्या ज्या मायनॉरिटीज आहेत त्यांच्यासाठी भरपूर सेफगार्ड्स असतात. पण कधी तुम्हाला दिसतात का की कोणीतरी मायनॉरिटीजचे लोक बोलतात का की वी हॅव व्हॉट एव्हर वी आर रिसिव्हिंग फ्रीडम दिस दॅट वगैरे आलाना फलाना बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दिसतात का? नाही दिसत. का नाही दिसत? कारण अज्ञान आहे. विद्येविना मती गेली आणि मती विना गती गेली. पण हे विद्या घेऊनही मतिमंदच राहतात. विद्या सगळे असतात, डॉक्टर्स होतात, इंजिनियर्स होतात, सायंटिस्ट होतात, IAS होतात. but the mindset is not proper. They don't want to understand what they have received through the constitution. Okay, in fact this is very much common for the women in India and for the people belong to the different castes and communities including scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and then VJ/NT SBC in Maharashtra like state. हे मोठं आहे. तर हे लक्षात घ्या की with respect to constitution we have so many safeguards. They are saying that there should not be discrimination, but on certain occasions we are having discriminatory policies. Why? Because these are called as affirmative actions. सकारात्मक भेदभाव आहे आणि सकारात्मक योजना आहे. कशासाठी? तर ज्यांच्यासोबत भेदभाव झाला त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. आता तुम्हाला रिझर्वेशनच्या संदर्भात एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. आपल्या देशातील कोट्यावधी लोक जे सुशिक्षित आहेत त्यांचं एक स्टेटमेंट, व्हेरी कॉमन स्टेटमेंट असतं की डॉक्टर आंबेडकर इंट्रोड्यूस रिझर्वेशन पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर 10 years. ओके, असा एक हे असतो. आता त्यांचं बोलणं बरोबर आहे, पण 10 वर्ष पॉलिटिकल रिझर्वेशन. द पिरियड ऑफ टेन्युअर ऑफ 10 years वॉज फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन. इट वॉज नॉट फॉर सोशो एज्युकेशनल रिप्रेझेंटेशन. For the socio-educational representation, no time frame was mentioned, and political reservation was not actually much demanded. But political parties, for their political benefits, every time they extended this reservation by every time by 10 years. So now it is extended till 2030. 2030 पर्यंत हे मला वाटतं 104 वी काहीतरी अमेंडमेंट आहे त्याच्यानुसार ते एक्सटेंड केलेलं आहे. ठीक आहे. दुसरा जो पार्ट आहे रिझर्वेशनचा, रिझर्वेशनची कन्सेप्ट आहे सोशल आणि एज्युकेशनल डिस्क्रिमिनेशन वरती. ओके, रिझर्वेशन आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण त्याच्यावरती आधारित. ठीक आहे. सो लेटस कम टू दिस थिंग. सो फंडामेंटल राईट, कारण आता फंडामेंटल राईटच मी डिस्कस करेन तर बाकीचं ओरिएंटेशन राहून जाईल. सो फंडामेंटल राईट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर कॉन्स्टिट्यूशन. Fundamental right is such a part which is associated with your day-to-day life. Okay, तुम्ही आर्टिकल 21 वरती जा. झोपण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे. तुम्ही 8 तास झोपा की 10 तास झोपा, पण तुम्हाला झोपण्याचा अधिकार आहे. आणि जर तुमची झोप जर मोड होत असेल तर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टात तुम्ही जाऊ शकता. घरच्यांच्या विरुद्ध केस करा, झोपच देत नाही म्हणायचं. घरच्यांना वाटतं की मला IAS बनवायचं आहे आणि मला झोपूच देत नाही. पप्पा सकाळी उठवतात, मम्मी रात्री लवकर झोपू देत नाही, म्हणते अभ्यास कर. घरच्यांनाच कोर्टात घेत आहे काय? ठीक आहे. नाही करणार ना असं तुम्ही? आर्टिकल 32 मध्ये राईट टू स्लीप आहे. राईट टू स्लीप. मग का नाही लागू होणार? तू जर तसं जर मेन्शन केलं तर लागू. ओके,
सो राईट टू स्लीप आहे, राईट टू पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट, राईट टू क्लीन वॉटर. म्हणजे आता समजा तुम्ही एखाद्या एरियात राहत असाल आणि त्या ठिकाणी जर बरेचदा असे न्यूजपेपर्स मध्ये वगैरे येतात, दूषित पाण्याचा पुरवठा, दूषित पाणी. आता दूषित पाणी स्वच्छ काय असते की आपण ज्या ठिकाणी राहतो, समजा आपण ग्रामपंचायत मध्ये राहतो, इफ यू आर लिव्हिंग इन अ ग्रामपंचायत रिजन, म्युन्सिपालिटी रिजन, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन रिजन, जिल्हा परिषद रिजन, तर तिथल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतात त्यांचं काम असतं की तुम्हाला स्वच्छ पाणी पुरवणे. मग ते पाईपलाईन फुटली, असं झालं तसं झालं, मग येतं ना पेपरमध्ये की आज 2 दिवस बाबा पाणी पुरवठा बंद राहील, पाईपलाईन फुटलेली आहे. समजा जर तिथे काही असेल, एखाद्या पोल्युशन करणारी कंपनी तिथलं जर समजा मिक्स झालं, मग याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण? ऑफिसर्स किंवा ते जे कर्मचारी असतात. यू कॅन हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. सपोज इफ यू आर लिव्हिंग इन सच एरिया वेअर there are certain factories which are producing pollution, and that because of that pollution you are suffering issues, skin diseases चे issues होतात, कोणाला श्वसनाचे प्रॉब्लेम्स असतात, रेस्पिरेशनचे प्रॉब्लेम्स असतात. मग तुम्ही त्या कंपनीला जबाबदार धरू शकता. म्हणजे पहिले तर आहे की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काय करतं, ठीक आहे. मग त्यांच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवणं, रिक्वेस्ट करणं की याच्यावरती काहीतरी करा. त्यांनी जर काहीच नाही केलं तर त्यांच्यावरती पण कंप्लेंट करू शकता आणि त्या इंडस्ट्रीवरती पण. पण एवढं कोण करणार आहे आपल्या इकडे? करतं काय एवढं कोणी? नाही करत. राईट टू लाईफ, आर्टिकल 21, मोस्ट इम्पॉर्टंट आर्टिकल, आर्टिकल 21, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी, जगण्याचा अधिकार आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य. खूप महत्वाचा आर्टिकल, खूप महत्वाचा, पण लोकांना एवढं काही समजत नाही. ठीक आहे. सो यू कॅन इंटरलिंक दीज आर्टिकल्स विथ युअर डे टू डे लाईफ. ओके. मग आर्टिकल 23-24 आहे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, चाइल्ड लेबर्स, ओके, बेगार्स, देवदासी सिस्टीम, या सगळ्याच गोष्टींवरती. 25-28 जे आहे दॅट इज असोसिएटेड विथ रिलिजियस फ्रीडम. रिलिजियस फ्रीडम मध्ये काय की तुम्हाला जर सकाळी वाटलं, मॉर्निंग को लगा की मेरे सपने में येशू भगवान आए थे, तर चाललं आपलं, मग ख्रिश्चन बनून जायचं सकाळी, काय प्रॉब्लेम नाही. दुपारी जर येता तुमच्या आणखी दुपारची झोप घेतल्यावरती कृष्ण जर तुमच्या स्वप्नात आला तर मग हरे राम हरे कृष्ण करायचं. संध्याकाळी जर वाटलं की चलो भाई और कोई आ गया सपने में, तर संध्याकाळी आणखी बदलून टाकायचं, काही फरक नाही पडत. आहे की नाही? सो रिलिजियस फ्रीडम म्हणजे काय आहे की यू कॅन हॅव फेथ, फक्त फोर्सफुली कोणाचं कन्व्हर्जन नाही करायचं. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. सो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट युअर कन्सायन्स, म्हणजे तुमचं सत्सद विवेक बुद्धी काय म्हणते. तुम्हाला जर एखादा, आजकाल तर बाबा आणि बुवांची काही कमी नाही आपल्या इकडे, आहे ना. आजकाल खतरनाक आहे, आता तर सोशल मीडियामध्ये खतरनाक काम चालू आहे ना. मोठे मोठे सत्संग असतात. सत्संग म्हणजे फत्संग आहे ते, राईट. सत्संग नाही, ते फत्संग असतात सगळं. ओके. सो कितीतरी, म्हणजे तुम्हाला आता तो माहिती आहे, बाबा राम रहीम आला होता मागे, गाडीवरती बसायचा, पिक्चरही काढला होता. पिक्चर काढला त्यांनी आणि त्याच्यानंतर त्याला अरेस्ट केलं. त्या आश्रमामध्ये कितीतरी डेड बॉडीज सापडल्या, त्यांनी खून केले अक्षरशः. आणि आपला ते आसाराम तर खतरनाक माणूस आहे, हा ना. कितीतरी आसाराम मस्तपैकी तो पिचकारी मारायचा, आपला मस्त रंग खेळायचा. नागपूरला आमच्या ते महानगरपालिका टँकर पुरवायची त्याला, आणि तो एका पाईपनी पूर्ण पिचकारी मारायचा त्या लोकांवरती. आणि ते सगळे म्हणजे गोपिका आणि गोप त्याच्यासोबत तो, म्हणजे नॉनसेन्स लोकांची कमी आपल्या देशामध्ये नाही आहे. ओके. म्हणजे मेंदू वरतीच असतो की खाली त्या तिथे असतो. दिस इज व्हेरी, म्हणजे खूपच मोठा प्रश्न आहे हा.
ओके, सो कीप असाइड द थिंग. प्रॉब्लेम आहे तो. आर्टिकल 25 म्हणते की तुम्ही धर्मानी म्हणजे तुम्ही धर्म फॉलो करू शकता. यू कॅन फॉलो रिलिजन. Okay, whatever conscience you have, so you can follow religion, but no political convention. Article 26 talks about religious institutions. म्हणजे आता आपण मंदिर बांधतो, आपण मॉस्क बांधतो, आपण गुरुद्वारा बांधतो, आपण बुद्धविहार बांधतो, आपण चर्च बांधतो. So that is the religious institution. Okay, for the promotion of your faith, you can establish your religious institution. So Article 26. Article 27 काय म्हणतं की whatever tax you are giving to the government should not use that tax money for the promotion of specific religion. ओके, पण आपल्या देशात काय, दिवे लावायसाठी, लाइटिंग साठी जनतेचा पैसा. खूप सारे इव्हेंट आपलं सरकार अलीकडच्या काळात करतं. ओके, त्याची काही गिनतीच नाहीये की किती पैसा आपण एखाद्या स्पेसिफिक रिलिजनच्या प्रमोशन आणि कामासाठी करतो. आर्टिकल 27 प्रोहिबिट आणि सेक्युलरिझम. काल मी बोललो तुम्हाला. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिझम? गव्हर्नमेंट डोंट हॅव एनी रिलिजन, सो गव्हर्नमेंट शुड नॉट इन्व्हेस्ट अ सिंगल पेनी ऑन द प्रमोशन ऑफ or on organizing the events of specific religion. That is the concept. Okay, पण त्याच्यामुळेच आर्टिकल 27 काय म्हणतं की तुमचा जो पैसा आहे that should not be used for the promotion of any specific religion. द्यायचंच असेल तर सगळ्यांनाच द्या. ओके, सेम बजेट ऑल रिलिजन. समजा 100 करोड जर असतील तर 100 करोड मध्ये 10 करोड याला, 10 करोड त्याला, 10 करोड त्याला, 10 करोड त्याला. त्याच्यात काय करायचं आहे तुम्हाला करत बसा. ओके, तर असं असायला पाहिजे, पण असं नाही होत. हा मोठा प्रॉब्लेम. त्याच्यानंतर 28 मध्ये यू कॅन नॉट इम्पार्ट रिलिजियस इन्स्ट्रक्शन. गव्हर्नमेंट स्कूल्स मध्ये तर बिलकुल नाही. ओके, जे एडेड असतात त्याच्यामध्येही नाही. जे मायनॉरिटीज इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याच्यामध्ये दे कॅन इम्पार्ट एज्युकेशन अबाउट देअर रिलिजन, बट दे कॅन नॉट एन्फोर्स दोज ऍक्टिव्हिटीज फोर्सफुली. समजला? म्हणजे एखाद्या ख्रिश्चन मिशनरीच्या स्कूलमध्ये जर मुलं दुसऱ्या रिलिजनचे जर जात असतील तर त्यांना ते त्यांच्या धर्माचं फोर्सफुली शिक्षण नाही देऊ शकत. ओके, एखादं इस्लामिक स्कूल असेल, एखादं हिंदूचं स्कूल असेल, एखादं आणखी अँग्लोवेदिक वगैरे असतात, सो दे कॅन नॉट फोर्स देम. इफ दे आर विलिंगली डू द थिंग्स देन दॅट इज फाईन. ओके, सो हे असे महत्वाचे आर्टिकल्स. यू नीड टू इंटरलिंक ऑल दोज आर्टिकल्स विथ द करंट हॅपनिंग. त्याच्यानंतर आर्टिकल 32 आहे की यू कॅन चॅलेंज एनिथिंग इफ द व्हायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राईट यू कॅन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यालाच लागून दुसरं एक आर्टिकल आहे, आर्टिकल 226 226 नुसार तुम्हाला जर दिल्लीचं तिकीट परवडत नसेल तर तुम्ही आपलं मुंबईला येऊन हायकोर्टमध्ये जाऊ शकता. म्हणजे जर दिल्ली दूर आहे भाई, दिल्लीला कशाला जायचं व्हायलेशन झालं तर. सो इफ इन केस ऑफ व्हायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राईट, here you can approach to the high court under article 226. ठीक आहे. हे झालं तुमचं फंडामेंटल राईट्सच्या संदर्भात थोडस. नाउ वी हॅव, अँड फंडामेंटल राईट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव DPSP, आफ्टरवर्ड्स डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Constitution maker wanted to enroll all those articles as a fundamental right, but because of certain things, few articles instead of in fundamental rights incorporated as a directive principles of state policy. So fundamental rights are enforceable, fundamental rights are justiciable. फंडामेंटल राईटचं व्हायलेशन झालं तर कोर्टात जाऊ शकता. DPSPचं व्हायलेशन झालं तर कोर्टात जाता येत नाही. DPSP म्हणजे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एन्फोर्सेबल नाही आहेत. एन्फोर्सेबल मीन्स व्हॉट, की याच्यावरती स्टेटला किंवा केंद्राला वाटलं तरच ते कायदा करतील. जसं कायदा कोणाकोणासाठी, विमेनसाठी, चिल्ड्रनसाठी, लेबरसाठी, ऍग्रिकल्चरसाठी, बॅकवर्ड क्लासेससाठी, मायनॉरिटीजसाठी, ओके, हेल्थ वरती, एज्युकेशन वरती, environment protection वरती, agriculture, forestry, all things. Okay, so most important thing is that directive principles of state policy are not enforceable, but still you would find so many articles, so many acts, so many policies, so many programs
have been implemented after the implementation of Constitution, which are based on the provisions of DPSP. Directive Principles of State Policy मध्ये जे काही आर्टिकल्स आहेत, ओके, तर त्या आर्टिकल्सच्या माध्यमातून अनेक कायदे, अनेक योजना बनवण्यात आलेल्या आहेत. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनचे रिलेटेड आर्टिकल आहे, त्याच्यामध्ये तुमचे जे कल्चरल सेंटर्स असतात त्याच्या प्रोटेक्शन संदर्भात आर्टिकल्स आहेत, त्याच्यामध्ये ॲनिमल हजबंड्रीच्या प्रोटेक्शन संदर्भात आर्टिकल आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल आता गोमाता, तर गोमातासाठी आपल्या इकडे खूप साऱ्या स्कीम्स सुरू केल्या, गाय प्रोटेक्शन, काऊ प्रोटेक्शन है ना. तसंच आपल्या इकडे एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन साठी स्कीम्स आहेत, प्रोग्राम्स आहेत. तसंच आपल्या इकडे जे मॉन्युमेंट्स असतात, जसं आपण आर्किओलॉजिकल म्हणजे आपण स्वतः इफ यू आर व्हिजिटिंग टू सम केव्स, इफ यू आर व्हिजिटिंग टू सम टेम्पल, मॉस्क, एन्शियंट टेम्पल, मेडिवल टेम्पल, देन यू विल फाइंड तिथे एक आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचा बोर्ड लागलेला असतो की एनिथिंग विच इज if you are doing any miscreant activities, okay, or if your activities are dishonoring the specific place, then you are liable for punishment. तिथं लिहिलेलं असतं ना की या ठिकाणी हे संरक्षित वास्तू आहे, असं करायचं नाही, तसं करायचं नाही. त्याच्यासाठीचे प्रोटेक्शन ऍक्ट्स, त्याच्यासाठीच्या प्रोटेक्शन स्कीम्स हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणून येतात. ओके, महिलांसाठी, बॅकवर्ड कम्युनिटीजसाठी, ट्रायबलसाठी, मायनॉरिटीजसाठी, अपंगांसाठी अनेक ज्या स्कीम्स राबवल्या जातात त्या कुठून येतात? डीपीएसपी, इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो डीपीएसपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर डीपीएसपी वी आर हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज. तो जैसे आपको अधिकार है भाई, तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी होना चाहिए ना. So this कर्तव्य, fundamental duties were not actually in Constitution. Later on, with 44th Amendment 1978, these fundamental duties were added to the Constitution. ठीक है, बरोबर आहे ना. 44वी घटना दुरुस्ती आहे की 42वी आहे? बघून घ्याल फंडामेंटल ड्युटीज. ठीक आहे, कोणत्या घटना दुरुस्तीने, नो इश्यू. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ते, आता मी काय हे शिकवत नाहीये, जस्ट आय एम डुइंग अप्रोच. मग त्याच्यामध्ये आता 11 ड्युटीज आहेत. सगळ्यात शेवटची जी ड्युटी ऍड करण्यात आली रिसेंटली त्याच्यामध्ये आहे शिक्षणाचा अधिकार. म्हणजे आपल्या मुलांना त्यांच्या पालकांनी शिकवलं पाहिजे. ओके, ही त्यांची ड्युटी आहे. ओके, तशी ती स्टेटची ड्युटी असते. दुसरं असं आहे की तुमचं कल्चर आहे, तुमचा देश आहे, तुमचा संविधान आहे, तुमचा फ्लॅग आहे, तुमचे नॅशनल हिरोज आहेत, त्यांचा सन्मान करणं ही तुमची ड्युटी आहे. टू डेव्हलप अ सायंटिफिक टेम्पर, दिस इज युअर फंडामेंटल ड्युटी. सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे काय? विज्ञानवाद डेव्हलप करणं, दिस इज युअर फंडामेंटल ड्युटी. विज्ञानवादी असणं, टू डेव्हलप अ रॅशनलिझम, फंडामेंटल ड्युटी आहे. पण याच्याकडे आपण जास्त लक्ष देत नाही. विज्ञानवादी असणं म्हणजे काय? विज्ञानवादी असणं म्हणजे काय? सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे काय एक्झॅक्टली? सवर आहे तर मानायचं, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, अशी मराठीत म्हण आहे ना. म्हणजे समोर आहे तर माना, नाही आहे तर नका म्हणू, याला सायन्स म्हणतात. ओके, आता हवा फील होते की नाही तुम्हाला? म्हणजे आपण म्हटलं की हवा आहे बाबा, वादळ आल्यानंतर नाही का उडत जातो माणूस, तर आपण ऍक्सेप्ट करतो की चक्रीवादळ आलं बाबा, चक्रीवादळ आहे म्हणजे काहीतरी दिसलं है ना, म्हणून आपण ऍक्सेप्ट करतो. जे आहे त्याला ऍक्सेप्ट करणं, दिस इज कॉल्ड सायन्स. ओके, पण आता काय होतं प्रॉब्लेम? जे नाही त्यालाच आपण ऍक्सेप्ट करतो. म्हणजे सायंटिस्ट सुद्धा जे नाही त्याला ऍक्सेप्ट करतात. भारतातल्या सायंटिस्ट लोकांचा प्रॉब्लेम हा आहे, किंवा भारतातल्या उच्च शिक्षित लोकांचा प्रॉब्लेम हा आहे की जे नाही त्याला आपण ऍक्सेप्ट करतो. म्हणजे वी आर नॉट परफॉर्मिंग our fundamental duty. Okay, so Constitution says like you are having authority, so likewise you should have your duties. तुम्ही तुमचे मूलभूत कर्तव्य फॉलो करा. तुम्ही तुमचे जे नॅशनल सिम्बॉल्स आहेत, ओके, तुमचा फ्लॅग आहे. आता आपल्याला पिक्चर बघायला जाता तर ते 2 मिनिटासाठी उभे राहायला लागते की नाही? जनगण मन लागलं की
ना केलं. कशासाठी ते, तर तुमच्यामध्ये एक नॅशनलिझमचं फिलिंग आलं पाहिजे. दॅट इज युअर ड्युटी. इनफॅक्ट आपण समजा कुठेही जात असलो आणि जर जनगणमन लागलं की तुम्हाला एक लहानपणापासून शिकवलेलं असतं की तुम्ही तिथंच उभं राहायचं. राहतात खूप लोक. दॅट इज अ गुड थिंग. म्हणजे यू आर शोईंग रिस्पेक्ट टू युअर नॅशनल अँथम. दॅट इज अ गुड थिंग. फ्लॅग वगैरे बघा, आपण फ्लॅगचा रिस्पेक्टच केला पाहिजे, राईट. फ्लॅग हॉइस्टिंगची जी प्रथा आहे त्या फ्लॅग हॉइस्टिंग मध्ये प्रॉपरली फ्लॅग हॉइस्ट झाला पाहिजे. आता तुम्हाला माहित आहे का की फ्लॅग होस्टिंगच्या वेळेस मी अनेक ठिकाणी बघितलं की ते फुलं गिलं वाहतात. ठीक आहे, फुलं वाहण्यापर्यंत ठीक आहे, मग ते अगरबत्ती लावतात तिथपर्यंत ठीक आहे बाबा, चला. तर ते नारळही फोडतात तिथं, ह्या तिच्या. तर ते कुंकूही लावतात, हळद लावतात. दॅट इज नॉट अलाउड. जो नॅशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जो फ्लॅग कोड ऑफ कंडक्ट आहे ना, त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी बसतच नाही. बिकॉज अल्टिमेटली दॅट इज अ रिलिजियस प्रॅक्टिस. कुठली तरी धार्मिक प्रॅक्टिस जी आहे ना, हळद कुंकू व्हायची, ती प्रॅक्टिस आहे. ते फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये सांगितलेलं आहे की असं नाही करायचं. म्हणजे यू शुड अबाइड द नॅशनल सिम्बॉल्स, यू शुड अबाइड दोज थिंग्स विच शोज रिस्पेक्ट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, धीज दॅट. तर अशा त्या फंडामेंटल ड्युटीज आहे. त्याच्यानंतर तुमचं येतं एंटायरली युनियन कॅबिनेट. ओके, म्हणजे युनियन गव्हर्नमेंट. ओके, आणि नंतर येतं तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंट. युनियन मध्ये काय आहे, आपले प्राईम मिनिस्टर प्लस त्यांचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. इन दॅट कॅबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्युटी मिनिस्टर्स वगैरे. देन वी हॅव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक आहे. देन वी हॅव CAG, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अँड देन वी हॅव सुप्रीम कोर्ट. स्टेट मध्ये जसं इथे PM आहे तसं इथे CM प्लस काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. जसं इथे प्रेसिडेंट आहे तसं इथे गव्हर्नर. ठीक आहे. ओके, इथे जसं CAG आहे तसं इथे अटर्नी जनरल येतं, पण अटर्नी जनरल ते वेगळं असतं. जसं इथे सुप्रीम कोर्ट आहे तसं इथे हाय कोर्ट येतं. ओके, ऑन रेग्युलर बेसिस you would find so many news related to all these institutions. तुम्ही प्राईम मिनिस्टरची न्यूज ऐकता की नाही, है ना, रोजच ऐकता प्राईम मिनिस्टरची न्यूज, आहे की नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही चीफ मिनिस्टरची न्यूज ऐकता, मंत्रिमंडळाच्या न्यूज येतात, गव्हर्नरच्या येतात, प्रेसिडेंटच्या येतात, व्हाईस प्रेसिडेंटची कधी कधी आली तरी येते. काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरनी काय डिसिजन घेतला त्या न्यूज येतात, सगळ्याच न्यूज येतात. सुप्रीम कोर्टचं येतं, हायकोर्टचं येतं. With respect to examination, what is important, that one need to identify. Okay, that one need to identify. These news are associated with day-to-day practices, day-to-day decisions, day-to-day policies, day-to-day programs. Okay, and how these decisions, these policies posing impact on the citizens of India, that is important. म्हणजे एखादी समजा जर एखादा डिसिजन कॅबिनेटने घेतला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, तर तुम्हाला ते माहिती असलं पाहिजे, एक्झाम मध्ये येऊ शकतं, है ना. एखादा महिलांच्या एम्पॉवरमेंटसाठी जर समजा केंद्र सरकारने पॉलिसी आणली, ते माहिती पाहिजे. मग त्याचं सोर्स माहिती पाहिजे, कॉन्स्टिट्यूशन मधला कुठे आहे. एखादा जर ऍक्ट पास केला, ओके, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉर्टॅलिटी रेट. ओके, मॉर्टॅलिटी रेट म्हणजे मदर मॉर्टॅलिटी रेट, माता मृत्यू दरांच्या संदर्भात जर समस्या गंभीर झाली असेल, माहिती पाहिजे तुम्हाला, त्याचा सोर्स माहिती पाहिजे. ओके, अॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात जर काही पास केलं असेल तर तुम्हाला माहिती पाहिजे. सुप्रीम कोर्ट इज गिव्हिंग रेग्युलर डायरेक्शन्स टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट. यू शुड अंडरस्टँड की व्हॉट एक्झॅक्टली गिव्हन. ओके, व्हॉट एव्हर द डिबेट्स, व्हॉट एव्हर द लॉज, व्हॉट एव्हर द बिल्स इंट्रोड्यूस ऑन द at the parliament, at the state legislative assembly, कुठले बिल्स वरती चर्चा झाली, कुठलं बिल महत्वाचं आहे आणि कुठल्या बिल्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन ऍक्ट मध्ये झालं, आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, सो द लिंकेजेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट. ओके, अँड देन अल्टिमेटली देर आर सर्टन other bodies like Finance Commission, Election Commission of India. Okay, Finance Commission is a constitutional organization. Election Commission is a constitutional body.
your Union Public Service Commission, your MPSC, these are also constitutional bodies. Article 315. Article 312 talks about your All India Services, Akhil Bharatiya Seva. Okay, UPSC and MPSC is mentioned in Article 315. यांच्याबद्दल माहिती पाहिजे. Then there are certain articles related to official languages. Okay, official languages. There are certain languages which are languages of the state. म्हणजे जसं आपण आता काश्मीरची ऑफिशियल लँग्वेज माहिती आहे का तुम्हाला? Which language is the official language of Kashmir? Which language or languages are official languages of Maharashtra? Which is the official language of India? Central government or the union government? No, there is official language, no? Which is the official language of union? Yeah, Arhant, which is the official language of union? That is central government. Nisha, Amiprat, Ganesh, Bisma, Parija, Prerna, Pranali, Sakshi. Hindi, sir. Official language. Hindi. हिंदी ऑफिशियल लँग्वेज आहे का? आणि हिंदी सोबत हिंदी एकटीच आहे का? इंग्लिश. युनियन सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या लँग्वेज हिंदी आणि इंग्लिश. जम्मू काश्मीरच्या ऑफिशियल लँग्वेज नमिता, श्वेता, वैभव, वैष्णवी, डोगरी लँग्वेज अँड काश्मीरी लँग्वेज. उर्दू आहे का? सर Kashmiri and Dogri. Bisma has mentioned Kashmiri and Dogri. And what about Urdu? Just take one assignment. Earlier also I have given you some assignments. I don't know whether you have completed those assignments or not. Official languages of union and states in India. So state wise just identify key what are the official languages state wise. For example, Maharashtra आहे तर महाराष्ट्राची ऑफिशियल लँग्वेज काय माहिती पाहिजे. कर्नाटकाची काय आहे, तेलंगणाची काय, आंध्राची काय माहिती पाहिजे. उद्या मला सगळ्यांनी सांगायचं. उद्या मी याच्यावरती तुमची शाळा घेईल. ठीक आहे. Okay. So likewise, so after official languages, we have certain important provisions, which is called as emergency provisions. So we have Article 352, we have Article 355, we have Article 356, we have Article 360. 352 is national emergency. 355, it is the duty of a union to protect state in case of external aggression or internal disturbance. म्हणजे मणिपूर मध्ये जर समजा भानगडी झाल्या दोन ट्राइब्स मध्ये तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं काम आहे की तिथं सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स वगैरे डिप्लॉय करणे. ठीक आहे. 356 प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमर्जन्सी. स्टेट मध्ये जर काही इश्यू झाले, फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मशिनरी, सो इन दॅट केस आर्टिकल 356. राष्ट्रपती राजवट बऱ्याचदा लागते. राष्ट्रीय आणीबाणी फारच क्वचित लागलेली आहे. आता हे डिटेल टॉपिक आहे म्हणून याच्यावर जात नाही. 360 फायनान्शियल इमर्जन्सी. ज्यावेळेस नोटबंदी झाली होती त्यावेळेस काही लोकांनी असं डिक्लेअर केलं होतं की आता फायनान्शियल इमर्जन्सी डिक्लेअर करणं गरजेचं आहे. इनफॅक्ट इट वॉज अ कमेंट विच वॉज पास बाय शरद पवार साहेब. ठीक आहे. And it was a phase of financial emergency only, but it was not implemented. म्हणजे फायनान्शियल इमर्जन्सी भारतात लागली नाही.
फायनान्शियल इमर्जन्सी लावणं म्हणजे ज्या गव्हर्नमेंटच्या काळात ती लागते त्यांचं फेल्युअर त्यांनी ऍक्सेप्ट करणं असं आहे. त्याच्यामुळे कुठलाही गव्हर्नमेंट फायनान्शियल इमर्जन्सी लावत नाही. ठीक आहे, वित्तीय आणीबाणी म्हणतात त्याला. सो वी नेव्हर हॅड फायनान्शियल इमर्जन्सी टिल नाऊ. वी हॅड अ नॅशनल इमर्जन्सी. Okay, situations occurred many times according to this article, and 356 that is president rule. Okay, आजकाल बऱ्याचदा असं होतं की स्टेटमध्ये काही झालं है ना, समजा एखाद्या ठिकाणी काही छोटं मोठं काही कुरकुर झाली तर जे विरोधी पक्षाचे लोक असतात ते लगेच म्हणतात की राष्ट्रपती राजवटीची गरज आहे. समजा ह्या गल्लीत जरी काही झालं, फुलवाल्या गल्लीत, हा, तर लगेच विरोधी पक्षाचे लोक म्हणतील राष्ट्रपती राजवट लावा महाराष्ट्रामध्ये. ठीक नाहीये. आता ते सत्तेवर आल्यानंतर ते काहीच म्हणत नाही, पण विरोधात असताना मग ते राष्ट्रपती राजवट म्हणजे खूपच काय म्हणतात त्याला, इट बिकम अ व्हेरी, काहीतरी असं जसं केव्हाही उठायचं आणि केव्हाही राष्ट्रपती राजवट अशा प्रकारचा प्रकार तो झालेला आहे. एनिवे, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. देन देर आर अदर फ्यू थिंग्स ऑल्सो. जसं काही काही आहेत गोष्टी, जसं प्रेशर ग्रुप आहे. ओके, जसं आपल्या इथे लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीचे इंटरेस्ट, रिलिजियस मायनॉरिटीचे इंटरेस्ट. ओके, नॅशनल कमिशन्सचे वेगळे आर्टिकल आहेत. ओके, रिप्रेझेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, त्याच्या संदर्भातले काही आर्टिकल्स आहेत. ओके, सो ऑल दीज आर्टिकल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. स्पेशल प्रोव्हिजन्स फॉर सर्टन स्टेट, जसं 370 वॉज गिवन टू Jammu and Kashmir, that is now cancelled. But 371 is an article through which special provision is mentioned for Maharashtra and Gujarat. जम्मू काश्मीरच्या नंतर आपलंच आर्टिकल आहे 371 महाराष्ट्र आणि गुजरातचं. त्याच्यानंतर मग ते 371 ABCD असं चालू आहे. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर असोसिएटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is such a topic which need your proper understanding of the concepts, proper analysis, linkages, comparative analysis, linkages with current affairs. Okay, and the most important thing is thought process. So with respect to the prelims examination, as such, understanding is very important, exhaustive knowledge is very important. With respect to the mains examination, you are to improve your writing skill, your thought process matters a lot. ठीक आहे, कोणाला काही प्रश्न आहे का आजच्या सेशनच्या संदर्भात? कोणाला काही प्रश्न आहे का? सृष्टी, म्हणजे राष्ट्रपती प्रमुख, राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्राखाली जी राजवट असते त्याला राष्ट्रपती राजवट म्हणतात. त्यांच्या बिहाफ मध्ये गव्हर्नर ते चालवतात स्टेटमध्ये. ओके, कोणाला काही प्रश्न नाही आहे? नो क्वेश्चन. चैतन्य, प्रिलिम्सचे पुस्तक वगैरे, मेन्सचे पुस्तक हे मी तुला आरामात सांगेल. तू एवढा काय म्हणतात त्याला, तुझं जे वय आहे आणि तुझं जे एज आहे त्याच्यानुसार तू इतका काही आता सध्या हे होऊ नकोस. मी तुला सगळे बुक्स लिस्ट, मग बुक्स लिस्ट पाठवल्यानंतर तू अभ्यासही केला पाहिजे. त्याच्यामुळे आता काही टेन्शन घेऊ नको. आता फक्त जे ऐकलंय ते कळतंय का चैतन्य? बस आपलं कीर्तन समजणं सध्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचं आहे. करतोय ना तुला सगळे लेक्चर्स वगैरे? येस सर. बस बस बस, ठीक आहे. या, कोणाला काही प्रॉब्लेम? सृष्टी, श्रुती, साक्षी, प्रेरणा, प्रणाली, हो सर. तनिष्का? ओके, ठीक आहे, चालेल. तर मी इथेच थांबतो. शेड्यूल मी पाठवेल तुम्हाला, डिटेल शेड्यूल. थँक्यू व्हेरी मच. बाय.